ગુડ મોર્નિંગ સ્ટુડન્ટ્સ. ઇલેક્ટ્રિકલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટેશનના આ લેક્ચરની અંદર આપણે સ્ટડી કરીશું વિન્ટર 2018ની અંદર પૂછાયેલા ક્વેશ્ચન 1ની અંદરના 10 પ્રશ્નો. અહીંયા મેં 10 પ્રશ્નો તથા તેમના આન્સર સાથે બ્રીફમાં ચર્ચા કરી છે. તે સાથે તમે આ પ્રેઝન્ટેશન પણ હું તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં શેર કરી દઈશ, જેથી કોઈ વિદ્યાર્થીઓને જોવાનું જો રહી જાય તો તે લોકો પણ આ ક્વેશ્ચનના આન્સર જોઈને તથા સ્ટડી કરી શકે છે. ઓકે, જોઈએ. ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઇઝ ડિફાઇન એક્યુરેસી એન્ડ પ્રિસિઝન. એક્યુરેસી તથા પ્રિસિઝનની વ્યાખ્યા આપો. The set can be said to be accurate if their average is close to the true value of quantity being measured. કહેવાય કે એક્યુરેશન એટલે એવી વસ્તુ કે જે કિંમતની એવરેજ સાચી કિંમતના ખૂબ જ નજીક હોય તે વેલ્યુને એક્યુરેસી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. જ્યારે પ્રિસાઇઝ એટલે ઇફ ધ વેલ્યુઝ આર ક્લોઝ ટુ ઈચ અધર, જે તમારી ટ્રુ વેલ્યુ છે તેની કેટલી નજીકની વેલ્યુ સાચી આવે છે તે વેલ્યુને પ્રિસાઇઝ વેલ્યુ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ખ્યાલ આવ્યો? Second question, define direct comparison and indirect comparison method of measurement. માપનની ડાયરેક્ટ અને ઇનડાયરેક્ટ મેઝરમેન્ટ કરવાની રીત જણાવો. Direct method of measurement is the unknown quantity is directly compared with standard quantity. The result of the quantity is expressed in number. It is the most common method of measuring physical quantities like as length, temperature, pressure, etc. For this, examples are physical balance directly measures the weight of the matter. તમે કોઈ વસ્તુ 500 ગ્રામ 1 કિલો કે 250 ગ્રામ જે ખરીદો છો એ ડાયરેક્ટ ફિઝિકલ બેલેન્સ ઉપરથી ખરીદો છો. દેટ ઇઝ નોન એઝ અ ડાયરેક્ટ મેથડ ઓફ ધ મેઝરમેન્ટ. માપનની એવી રીત કે જેની અંદર ફિઝિકલ ક્વોન્ટિટીઝને માપી શકાતી હોય, જેમ કે લંબાઈ, તાપમાન તથા પ્રેશર. ખ્યાલ આવ્યો? Indirect method, the direct measurement gives the inaccurate results in most of the cases. Direct method જો એપ્લાય કરી હોય તો ઘણા ખરા કેસીસની અંદર ખોટા રિઝલ્ટ્સ પણ મળે છે. માટે ઇનડાયરેક્ટ મેઝરમેન્ટ કરવામાં આવતું હોય છે. The physical parameters of the quantity are measured by the direct method and then the numeric value of the quantity is determined by the mathematical relationship. ખ્યાલ આવે? માપનની એવી રીત કે જેની અંદર ડાયરેક્ટ મેઝરમેન્ટ થયા બાદ ન્યુમેરિકલી રિપ્રેઝેન્ટ કરવામાં આવતું હોય. જેમ કે ગોલ્ડ પરચેસ કરવા જાઓ તો ત્યાં જે તમને ડિજિટલ ફોર્મમાં વેઇન સ્કેલ જોવા મળે છે, દેટ વુડ બી ઇન ટર્મ્સ ઓફ મેથેમેટિકલ રિલેશન. ઓકે, એટલે એ ઇનડાયરેક્ટ મેથડ થઈ માપનની. ખ્યાલ આવ્યો? નેક્સ્ટ, થર્ડ ઇઝ ધ ક્લાસિફાય ધ ઇલેક્ટ્રોમિકેનિકલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ બેઝડ ઓન પ્રિન્સિપલ ઓફ ઓપરેશન. ઇલેક્ટ્રોમિકેનિકલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટનું ક્લાસિફિકેશન દર્શાવો તેમના પ્રિન્સિપલ ઓફ ઓપરેશન્સની મદદથી. તો
Analog instruments come in the three categories. Classification based on the measuring current. So DC instruments, AC instruments, and some instruments are there, they measure both the quantities AC and DC. Next, classification on the basis of methods, direct and comparison method, or direct or indirect. Third one is classification on the basis of reading. So reading means indicating instruments, recording instruments, integrating instruments. You can see indicating instruments are analog instruments, while recording instruments are your energy meter, which is placed at your home. That would be record the data which will collect by the employee of Torrent at the month end or billing cycle month end. Then your bill is generated. If the readings are not recorded, then he can't found any readings. Then indicating instruments are further classified in electromechanical instruments and electronic instruments. Okay, ખ્યાલ નેક્સ્ટ આના પછી જોઈએ compare gravity and spring control. Gravity control and spring control are used in different indicating instruments. There are major difference between these two controls. Depends on gravitational force, can only be used in vertical. External load is required to run the governor. Fixed speed range, less efficient than spring governor. Okay, while in spring governors, independent of gravitational force, reduce weight or load, speed control range can be increased, small in size, can be used in any orientation. You can use this type of instruments vertical as well as horizontal position. No need to be adjust the range in any direction. So this is the comparison of gravity control and spring control in terms of measurement instrument. Okay, next, state the precautions to be taken while using DC potentiometer. જ્યારે આપણે DC પોટેન્શિયોમીટરનો ઉપયોગ કરીએ ત્યારે કઈ કઈ વસ્તુઓનું ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે. તો all high potential terminals of primary and secondary circuit should be connected at same point of potentiometer. The non-electromotive force of primary circuit must be greater than unknown potential to be measured in secondary circuit. જે પણ પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ તમારે માપવું છે તેના કરતાં જે અનનોન પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ તમારે માપવું છે તેના કરતાં નોન પોટેન્શિયલનો ડિફરન્સ વધુ હોવો જોઈએ. The balancing length is always measured from the point of higher potential. Higher potential થી જ ઓલવેઝ મેઝરિંગ કરવામાં આવતું હોય છે. આટલા પ્રિકોશન્સ જ્યારે ડીસી પોટેન્શિયોમીટરનો આપણે ઉપયોગ કરવાનો હોય ત્યારે તમારે આટલા પ્રિકોશન્સ કેરી કરવા જોઈએ. એક તો પોટેન્શિયલ નોન પોટેન્શિયલ અનનોન પોટેન્શિયલ કરતાં વધુ હોવું જોઈએ તથા બેલેન્સિંગ લેન્થ ઇઝ ઓલવેઝ મેઝર્ડ ફ્રોમ હાયર પોટેન્શિયલ ટુ લોઅર પોટેન્શિયલ સાઇડ. ઓકે, ચલો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. રાઇટ ધ એડવાન્ટેજીસ of PMMC type instruments.
પરમાનેન્ટ મેગ્નેટ મૂવિંગ કોઇલ ટાઈપ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સના કયા કયા ફાયદાઓ છે તે ફાયદાઓ જણાવો. ધ PMMC instruments consumes less power and has great accuracy. It has uniformly divided scale and can cover arc of 270 degree. PMMC ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ઓછા પાવર સાથે વધુ એક્યુરેસી પ્રોવાઈડ કરે છે તથા તેનો જે સ્કેલ હોય છે તે યુનિફોર્મ હોય છે, એકંદરે એક સરખો, અને અરાઉન્ડ 270 ડિગ્રી એટલે તમે કહી શકો અર્ધવર્તુળ જે હોય છે અર્ધવર્તુળ કરતાં પણ વધારે સ્કેલ તે શો કરી શકે છે એના ડિસ્પ્લે ઉપર. ઓકે, દેન થર્ડ વન is the PMMC has a high torque weight ratio. PMMC instrument પાસે high torque weight ratio હોય છે એટલે કે સ્પીડ અપ હોય છે. can be modified as a ammeter or voltmeter with suitable resistance. તેને આપણે મોડિફાઈ પણ કરી શકીએ છીએ by applying appropriate resistance. It has efficient damping characteristics and is not affected by stray magnetic field. એની અંદર ભલે પરમાનન્ટ મેગ્નેટ યુઝ કરવામાં આવે છે બટ એનાથી સ્ટ્રે મેગ્નેટિક ફિલ્ડની કોઈ અસર થતી નથી અને એફિશિયન્ટ હોય છે. ઇટ પ્રોડ્યુસીસ નો લોસીસ ડ્યુ ટુ હિસ્ટ્રેસિસ. હિસ્ટ્રેસિસના કારણે કોઈ પણ લોસીસ પણ આ મીટરની અંદર થતા નથી. દેન 7 નંબર, રાઇટ ધ જનરલ રિક્વાયરમેન્ટ્સ ઓફ શન્ટ. શન્ટની શું જરૂરિયાત હોય છે, શન્ટ માટેની શું જરૂરિયાત હોય છે? ધ રેઝિસ્ટન્સ ઓફ ધ શન્ટ રિમેન્સ કોન્સ્ટન્ટ વિથ ટાઈમ. સમયની સાથે શન્ટનો અવરોધ અચળ રહેવો જોઈએ. ધ ટેમ્પરેચર ઓફ ધ મટીરિયલ રિમેન્સ સેમ ઇવન ધો સબસ્ટેન્શિયલ કરંટ ફ્લોઝ થ્રુ ધ સર્કિટ. તેમાંથી કરંટ પસાર થાય તો પણ materials remain same even though substantial amount of current flows through the circuit. The temperature coefficient of the instrument and shunt remains low and same. ટેમ્પરેચર કોએફિશિયન્ટ જે છે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટનું તે પણ સેમ જ રહેવું જોઈએ અથવા શન્ટ માટે વપરાતું જે મટીરિયલ છે તે પણ તેનું ટેમ્પરેચર કોએફિશિયન્ટ ઓછું અથવા સેમ રહેવું જોઈએ, કારણ કે જો ટેમ્પરેચરના વધારાની સાથે જો એ ચેન્જ થશે તો તેના રીડિંગ્સની અંદર પણ ફેરફાર જોવા મળશે. ઓકે, નેક્સ્ટ, સ્ટેટ ધ એડવાન્ટેજ ઓફ ટ્રાઇવેક્ટોમીટર. ટ્રાઇવેક્ટોમીટરના ફાયદાઓ જણાવો. સૌથી પહેલાં તો ટ્રાઇવેક્ટોમીટર એ સિમ્પલ ડિજિટલ રેકોર્ડિંગ એનર્જી મીટર છે જે મોસ્ટલી ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એપ્લિકેશન માટે યુઝ થાય છે. એવું નથી કે આ પ્રકારનું મીટર કોઈક અલગ પ્રકારનું મીટર હોય છે, બટ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ કન્ઝ્યુમર્સ માટે આ પ્રકારના મીટર્સ યુઝ થતા હોય છે. ટ્રાઇવેક્ટોમીટર્સ આર નોર્મલી યુઝડ ઇન સબસ્ટેશન્સ એન્ડ ટુ મેઝર ધ પાવર ફ્લોઈંગ થ્રુ ધ ફીડર્સ. ફીડરમાંથી આવતો પાવર માપવા માટે ટ્રાઇવેક્ટોમીટર યુઝ કરાય છે. દે આર યુઝડ ફોર બિલિંગ પાવર ડ્રોન બાય ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કસ્ટમર્સ. કસ્ટમર્સ દ્વારા જે પાવર વાપરવામાં આવે છે
તે પાવરનું બિલિંગ જનરેટ કરવા માટે અથવા કેટલો પાવર કસ્ટમર દ્વારા યુઝ થયો છે તે માપવા માટે તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. The trivector enables the simultaneous measurement of different electrical parameters which enables accurate assessment of the power consumed. ટ્રાઇવેક્ટોમીટર અલગ અલગ ઇલેક્ટ્રિકલ પેરામીટર્સને પણ ખૂબ જ સચોટતાપૂર્વક અસેસ કરી શકે છે, જેથી એક્ઝેક્ટ વપરાયેલ પાવરની કિંમત મેળવી શકાય છે. ધીઝ આર ધ એડવાન્ટેજીસ ઓફ ટ્રાઇવેક્ટોમીટર. 9. Define primary transducers and secondary transducers. Primary transducer જોઈએ. The transducers which converts physical quantity into mechanical displacement is called primary transducers. The force detected by the column in first, hence it is called primary transducer. એવું ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ કે જેની અંદર ફિઝિકલ ક્વોન્ટિટીને મિકેનિકલ ડિસ્પ્લેસમેન્ટની અંદર માપવામાં આવે છે તેને પ્રાઇમરી ટ્રાન્સડ્યુસર્સ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. જેમ કે ઉદાહરણ તરીકે બોર્ડન ટ્યુબ, ડાયાફ્રામ, બેલોઝ, આ બધા પ્રાઇમરી ટ્રાન્સડ્યુસર્સ છે. સેકન્ડરી ટ્રાન્સડ્યુસર્સ. The transducer which converts mechanical displacement into electrical output is called secondary transducers. એવા ટ્રાન્સડ્યુસર્સ કે જે મિકેનિકલ ડિસ્પ્લેસમેન્ટને ઇલેક્ટ્રિકલ આઉટપુટની અંદર કન્વર્ટ કરે તેને સેકન્ડરી ટ્રાન્સડ્યુસર્સ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આઉટપુટ ઓફ પ્રાઇમરી ટ્રાન્સડ્યુસર ઇઝ converted into useful signal by secondary transducer. પ્રાઇમરી ટ્રાન્સડ્યુસર ના આઉટપુટને સક્સેસફુલ ઇલેક્ટ્રિકલ સિગ્નલમાં બદલવાનું કામ સેકન્ડરી ટ્રાન્સડ્યુસર કરતું હોય છે. ઓકે, ફિઝિકલ ક્વોન્ટિટીને મિકેનિકલ ક્વોન્ટિટીમાં ચેન્જ કરવું હોય તો પ્રાઇમરી, અને મિકેનિકલ ડિસ્પ્લેસમેન્ટને ઇલેક્ટ્રિકલ સિગ્નલમાં બદલવું હોય તો સેકન્ડરી ટ્રાન્સડ્યુસર્સ. સેકન્ડરી ટ્રાન્સડ્યુસર્સનું એક્ઝામ્પલ એલવીડીટી છે. લિનિયર વેરિયેબલ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ ટ્રાન્સફોર્મર ઇઝ ધ secondary transducers example. Then 10th one is last, give the full form of RTD and LDR. RTD તથા LDRનું પૂરું નામ જણાવો. રેઝિસ્ટન્સ ટેમ્પરેચર ડિટેક્ટર એન્ડ લાઇટ ડિપેન્ડન્ટ રેઝિસ્ટર્સ તરીકે આરટીડી અને એલડીઆરને ઓળખવામાં આવે છે. આજના લેક્ચર માટે આટલું જ. થેન્ક યુ. આ પ્રેઝન્ટેશન હું તમને શેર પણ કરી દઉં છું તથા આ વિડીયો આપ જોજો, જેથી કરીને જીટીયુમાં પૂછાયેલા આ 10 આઈએમપી પ્રશ્નો તમને એક વખત યાદ રહી શકે તથા તમારું રિવિઝન થઈ શકે. આપણે ટોટલ 5 પેપરનું આની અંદર રિવિઝન કરવાના છીએ, જેની અંદર 7 માર્ક્સ અને આ 10 માર્ક્સના પૂછાયેલા પ્રશ્નો ખાસ કરવાના છે. ઓકે, થેન્ક યુ.